नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 26 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, फेक जॉब कार्ड धरिबाकू राज्य रे आरंभ हेबो ई-केवाईसी। शुक्रवार एने सूचना देइछंती पंचायत राज मंत्री रवि नायक। मंत्री सूचना अनुसार 3 मास भितर जॉब कार्ड ई-केवाईसी न कले कार्ड कटिजिब। फेक जॉब कार्ड राज्य सरकार बाहर करिसंती। यार अधिकारी किए थिले, पूर्वर जे शासन करुथिले उत्तर देबे, कारण राज्य सरकार वर्षक भितर 2 लाख जॉब कार्ड देइछंती। सेपटे फेक जॉब कार्ड हातेबार ओडिशा द्वितीय। लोकसभा आसिला चांचल्यकर तथ्य। मनरेगा योजन खोलतारू जना पड़ी नकली जॉब कार्ड ओडिशा द्वितीय। 1 नंबर रही बिहार, 3 नंबर आसाम, 4 नंबर छत्तीसगढ़ थिला बेली 5 नंबर रही तमिलनाडु। 2024-25 वर्ष ओडिशा 7566 नकली जॉब कार्ड धरा पड़ी। परवर्ती खबर, खोर्धा को व्यापिला बर्ड फ्लू, कुकुड़ा मरा अभियान आरंभ। सेपटे भोपाल आसी नमूनार पॉजिटिव रिपोर्ट। यापर कुकुड़ा मरा अभियान आरंभ होईछि। मुंडा आंबरे प्राय 4500 कुकुड़ा को मर जाइछि। किछि दिन धरी डेलेंगा अंचल यार प्रभाव थिबा परी सतर्क होई पड़िथिला खोर्धा प्रशासन। संपूर्ण जिला नजर रहिथिला। यार भितर 10 किमी परदी भितर थिबा फार्म गुडकरू नमूना संग्रह कर जाइथिला। जंगिया अंचल शताधिक कुकुड़ा मरिबार खबर आसिबा परी सेठारु नमूना संग्रह करी भोपाल पठा जाइथिला। तेबे यह पॉजिटिव आसीथिबा प्राणीधन विभाग स्पष्ट करिछि। मुंडा आंबठारे एक फार्मर 4507 कुकुड़ा को पोता जाइथिबा विभाग सूचना देइछि। सेही भली भाबरे आज ठारू निकटवर्ती अंचल कुकुड़ा मरजिबार व्यवस्था कराजिबो बोली सूचना देइछि विभाग। परवर्ती खबर, सब इन्स्पेक्टर नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च बयस सीमा 3 वर्ष वृद्धि। राज्य एसआई बा सब इन्स्पेक्टर नियुक्ति सर्वोच्च बयस सीमा बढ़िला 3 वर्ष। साधारण वर्गों 28 और एसएसटी वर्गों बयस सीमा है 33। एने गतकाली राज्य सरकार पक्षर एडवोकेट जेनेराल पीताम्बर आचार्य हाईकोर्ट सत्यपाठ देइथिले। सर्वोच्च बयस सीमा कोहल करा फल एसआई पद पर आवेदन करिथिबा बयस अतिक्रांत शह शह प्रार्थी आश्वस्त होइछंती। परवर्ती खबर, ओडिया भाषा पाठ पढ़िबे युक्त 2 विज्ञान छात्र छात्री। एथिपाई स्वतंत्र भावे बही प्रस्तुत करा जाइछि। रमादेवी महिला विश्वविद्यालय ठारी गुरुवार युक्त 2 नवागत विद्यार्थी प्रवेश और स्वागत समारोह में बहिर लोकार्पण सह बंटन शुभारंभ करिसेंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। आउ एही अवसर में मंत्री कहले, पिला माने श्रृंखला को गुरुत्व देवा सहित विकसित ओडिशा गठन पई एबेठारु दृढ़ संकल्प नियंतु। आगामी 50 वर्ष पे ओडिशार विकास को दृष्टि रखी राज्य सरकार ओडिया माध्यम रे पाठ पढ़ा उपरे गुरुत्व देउछंती। तेणु ओडिया माध्यम रे पढ़ुथिबा 91 भाग पिलांकु ओडिशार प्राकृतिक संपद और मानव संबल सदुपयोग पई शिक्षा व्यवस्थार व्यापक परिवर्तन अणाजिबो। जातीय शिक्षा नीति 2020 कार्यकारी करिबारी समग्र देशर ओडिशार विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सफलता पाइथिला बेली ओडिया भाषा रे युक्त 2 विज्ञान बही लोकार्पण करी सफलतार आउ गोटे फर्द जोड़ी होई जाइछि। नारी शिक्षार इंतुड़ीशाला रमादेवी माध्यमिक विद्यालय प्रति सरकार स्वतंत्र पदक्षेप नेउछन्ती बोले से कहिसंती। एही अवसर में 50टी महाविद्यालय विद्यार्थी को युक्त 2 विज्ञान बही वितरण कर सह ओडिया रे ही पुस्तक रचना करिथिबा 12 जन लेखकों को मंत्री संबोधित करथिले। परवर्ती खबर, मालदीप मोदी सेपटे 2 दिन ब्रिटेन गस्त सारी मालदीप पहुंचिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मालदीपर स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम हेबे मुख्य अतिथि। विमान बंदर भव्य स्वागत। मालदीपर राष्ट्रपति मौजू मोदी को स्वागत करिसेंती। एही अवसर में मालदीपर वैदेशिक मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, अर्थमंत्री एवं गृहमंत्री उपस्थित थिले। हाथ में तिरंगा धरी लोक माने मोदी को स्वागत करिसेंती। चारिआडे मोदी को पोस्टर लगा जाइछि। पूर्व भारत और मालदीप मध्य दीर्घ दिन धरी तिक्तता लगी रहिथिला। 2 देश मध्य संपर्क सुधारिबा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजी निमंत्रण रक्षा करी मालदीप पहुंची। रणनैतिक दृष्टि यह भारत पर एक बड़ विजय बोली कहुछि, जहाँकि चीन को कड़ा वार्ता देछि। सेपटे राष्ट्रपति मौजू बहु भारत विरोधी निष्पत्ति सत्वे मोदी संयमता रक्षा करी कुशल रणनीतिर परिचय देइछंती। भारत तार पड़ोशी देश मालदीप सह संपर्क बिगाड़िबाकू चाहुनथिबा मोदी कहिसंती। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री बड़ घोषणा, बढ़िला बुणाकार श्रमिकों भत्ता। बयन शिल्प श्रमिक मानक मजूरी भत्ता 1000 टंका लेखाएं वृद्धि करा जाइछि।
ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ଭତ୍ତା 6,000 ଟଙ୍କାରୁ 7,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତା 5,000 ଟଙ୍କାରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତେ ବୟନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ପୁଟିନ। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି କିଛି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେପଟେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯୁଝୁଥିବା ରୁଷିଆ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ରୁପେଲ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନୀତି ରୁଷର ଜନସଂଖ୍ୟା ସଂକଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ରଣନୀତିର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ମାଡ଼ ହେବ ମିସାଇଲ, ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଲା ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତି। ଶତ୍ରୁକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତ ହେଲା ଭାରତ। ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢୁଆ ବିମାନ ପଠାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ କାମ ସହଜ କରିବ ଡ୍ରୋନ୍। ଏବେ ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ସଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ଭାରତ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଲଗାଇ ଶତ୍ରୁକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ। ସେପଟେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍। ଗୁରୁବାର 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 12ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଡ୍ୟାମ୍ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 8ଟି ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 600.9 ଫୁଟ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ 1,86,815 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ 1,56,194 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଫଳରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣିପୁରରେ ବଢ଼ିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। ଆହୁରି 6 ମାସ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 13ରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଫେବୃଆରୀ 13ରେ ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି। ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି କି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 356 ଅଧୀନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଣିପୁରରେ 13 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନକୁ ଆହୁରି 6 ମାସ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 13 ଯାଏଁ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସକାଳ 8ଟାରୁ ୟୁନିଟ୍ 2 କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ 1,000 ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ 1000 ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କିପରି କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ଜନଶୁଣାଣି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ତଥା ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ 10 ସରପଞ୍ଚ। ସେପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରେ ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଲଖନପୁର ବ୍ଲକରେ 10 ଜଣ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରେ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ। ବିବାଦୀୟ ସୀମାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନ ମୁକ୍ତ। ସେପଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଏକ ମହାଯୁଦ୍ଧ। ଆକାଶରେ ଘନ ଘନ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। କାମ୍ବୋଡିଆ ଉପରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଗଲାଣି 9 ଜୀବନ, ଆହୁରି ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା। ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ଆକାଶରୁ ପାଣି ବଦଳରେ ବାରୁଦ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ୟୁରୋପରେ ରୁଷ, ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ନରସଂହାର ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଆଉ ଏକ ମହାଯୁଦ୍ଧର ବହ୍ନି କୁହୁଳିଲାଣି। ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ସାରିଲେଣି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ବ୍ୟାଟଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଲଢ଼େଇ। ଏହି ଲଢ଼େଇ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମାନ୍ୟ ସୀମାକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଛି ବିବାଦ। ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଉଟରା ଏବଂ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଛି। ବିବାଦୀୟ ସୀମାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ରକେଟ ମାଡ଼ରେ 9 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା ବେଳେ 14 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଆଗକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ବିନା ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବନି। ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସଚିବ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବଧି ସରିଛି, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ନବୀକରଣ କରାଯିବନି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଶ୍ଳୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 25 ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ସରକାର। ସେପଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 25ଟି ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏଏଲଟି ବାଲାଜୀ, ଉଲୁ ବିଗ୍ ଶଟ୍ ଆପ୍, ଦେଶୀ ଫ୍ଲିକ୍ସ, ବୋମେକ୍ସ ଏବଂ ଗୁଲାପୀ ଆପ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରସାରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ। ସେପଟେ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫ୍ଟଓପନ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଷ୍ଟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶର ଆଇଟି ନିୟମ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ସାମଗ୍ରୀର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ରୋକିବା, ବିଶେଷ କରି ନାବାଳିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ଡିଜିଟାଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶାଳୀନତା ଏବଂ ଆଇନର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା କେତେ କମିଲା। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 92,540 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,960 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଅପେକ୍ଷା ଶୁକ୍ରବାର ଦର ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 92,540 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,960 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 92,540 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,960 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନାର ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 92,540 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,960 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ସେପଟେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଜଗଦୀପ ଧନଖରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଇସି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଇସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 24,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ ଇଣ୍ଟେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଛଟେଇ ଋତୁ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଇଣ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଛଟେଇ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। 2025 ମସିହା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 24,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଛଟେଇ ଇଣ୍ଟେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଇଣ୍ଟେଲର ନୂଆ ସିଇଓ ଲିପ୍ ବୁ ଟାଉନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ବର୍ଷ ଧରି ଅତ୍ୟଧିକ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ନରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବିଶେଷ କରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏଆଇ ଚିପ୍ ବଜାରରେ କମ୍ପାନୀର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 8ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରି ସହ 5ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆପାତତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8ଟି ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବିକ୍ରି ସୂଚୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭାରତ ଆର୍ଥ ମୁଭର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ଶିପିଂ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଲାଇଫ୍ କେୟାର ଲିମିଟେଡ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡିସିନ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କର୍ପୋରେସନ। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 80,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ମାମଲା।
ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି। ବଳଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ କ୍ରାଇମ ସ୍ପଟରୁ ରୂପାମୁଦି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୟାନ ରେକର୍ଡ ସମୟରେ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ବଳଙ୍ଗା ଥାନାର ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ବଳଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରିଛି। ବଳଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ୍ଓରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପିଏଫ୍ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ବି ନୋମିନୀକୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଜମା ଲିଙ୍କଡ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଚାକିରି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ନୋମିନୀକୁ ନ୍ୟୁନତମ 50,000 ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ମିଳିବ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଖାତାରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ବି ମିଳିବ। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୀମା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଏଫ୍ ଖାତାରେ ଅତି କମରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଶେଷ ଦରମାରୁ ପିଏଫ୍ କଟା ହେବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ନୋମିନୀକୁ ବୀମା ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ବଦଳାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଚାକିରି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 60 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଚାକିରିରେ ବିଚ୍ଛେଦ ବୋଲି ଗଣାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫ୍ରାଇଡେରେ ସେୟାର ବଜାର ତଳମୁହାଁ, 6.42 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି। ସପ୍ତାହର ଶେଷ କାରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବଜାରରେ ଗିରାବଟ ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 2 ଦିନରେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ 1200ରୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଶୁକ୍ରବାର ଏକାକୀ 721 ପଏଣ୍ଟ ବା 0.88% ହ୍ରାସ ପାଇ 81,463 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କାରବାର ସମୟରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 786 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 81,397 ପଏଣ୍ଟର ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଫ୍ଟି 225 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 24,837 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଏହା 24,806 ପଏଣ୍ଟର ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଗତ 2 କାରବାରୀ ଦିନରେ ନିଫ୍ଟିରେ 382 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ 6.42 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହବ, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ 6ଟି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣିକି ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି କାମ କରିବେ। ତାମିଲନାଡୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ଗୁଜରାଟ ଯିବେନି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ। ଆଜି 7,808 କୋଟି ଟଙ୍କାର 33ଟି ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 53,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଗକୁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି 5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆହୁରି 5 ଲକ୍ଷ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ଖୋଲାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବା ସହ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲି 6ଟି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ, ଯେଉଁଥିରେ 25,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରୋଟୋକଲ ପରମ୍ପରା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜଭବନରେ ଆଉ ସୀମିତ ନ ରହି ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଖିବେ ତ ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିଭାଗ କାମ ବୁଝିବେ। କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଜାନୁଆରୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କେ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି। ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଓ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ରାଜଭବନରେ ସୀମିତ ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟପାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ଭେଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ କମ୍ଭମପାଟି ଯିବା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଣିକି ସରକାର ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମାଇବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ସାବଧାନ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବର୍ଷା ଜାରି। ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ସେହିପରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। 30ରୁ କମିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ।
ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଏକାବେଳକେ ମିଳିବ ବର୍ଷକୁ 30 ଦିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୁଟି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ସମେତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଛୁଟି ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ଦିନର ଅତିରିକ୍ତ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦରମା କଟିବ ନାହିଁ। ପରିଣତ ବୟସର ବୃଦ୍ଧ ମାତାପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଏହି ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛୁଟି ନିଆଯାଇପାରିବ। ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି, କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଚ୍ଓଡି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ ସରକାରୀ ପ୍ରଫେସର ତଥା ବିଏଡ୍ ବିଭାଗ ଏଚ୍ଓଡି ସମୀର କୁମାର ସାହୁ ଓ ନିଲମ୍ବିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ ହାଜର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଓ ଶ୍ରୀ ଘୋଷ ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଓକିଲ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସ ଓ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିୟମିତ 14 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏମାନେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଉପର କୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।